नमस्कार बंधु माने ओडिया शास्त्र चैनल रे आपण माननकु स्वागत। बंधु माने जो माने धनुराशि व्यक्तिविशेष अटंती आपण माननक पई एही एप्रिल मास 2026 किपरि रहिबो, कौन सबु परिवर्तन गुड़िक आसिबो आपणक जीवन रे, केउ विषय गुड़िक प्रति आपण सावधान रहिबे, कौन सबु कथा गुड़िक एमिति रहिबो जहाकु आपण जानिबा द्वारा आपणक जीवन रे परिवर्तन आसिपारे, ताहा आमे एही भिडियोटी रे आपणकु कहिबो। केउ व्यक्ति माननक ठारु एही मासरे आपण दूरेई रहिबे एवं कौन एमिति काम गुड़िक करिबा द्वारा जहा द्वारा आपणकर सबु स्वप्न गुड़िक साकार हेबो। केबे आपणकु कौन एमिति लागिछि कि आपण ठीक थिले मध्य आपण दोषी साब्यस्त होउछंती। जेउ माने आपणकु बुझिबा कथा से माने ही आपणकु भूल बुझुछंती। जेउ स्वप्न गुड़िक आपण देखि आसीथिले सेही स्वप्न गुड़िक आपणकर अधारे अटकी जाइछि। तेबे गोटे कथा आपण केवल मन रखि थांतु, भाग्य सबुबेले विलंब तो करिथाए किंतु केबे ताहाकु पाइबारु वंचित करे नहीं। धनुराशि व्यक्तिविशेष माने एही वर्ष 2026 रे एप्रिल मासरे आपणकर भाग्य चमकिबार अछि। अनेक क्षेत्र गुड़िकरे आपणकु किछि ना किछि नुआ देखिबा पई मिलिबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा ग्रह मानकर स्थिति एही एप्रिल मासरे आपण माननक पई किपरि रहिबाकु जाउछि। देखंतु आपणकर तृतीय भावरे राहु एवं तांको साथी रे बुध विराजमान करुछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे मंगल विराजमान करुछंती। आपणकर पंचम भावरे शुक्र एवं आपणकर सप्तम भावरे देवगुरु बृहस्पति, ता सहित आपणकर नवम भावरे केतु विराजमान करुछंती। एवं 11 एप्रिल को बुध मीन राशि को आसीजिबे, आउ 14 एप्रिल को सूर्य मेष राशि को एवं 19 एप्रिल को शुक्र मध्य वृष राशि को आसी जाउछंती। तो ग्रह मानकर एही गोचर एही स्थिति एहा द्वारा आपण जानिबे जे कौन सबु परिवर्तन आसीबा आपणकर एही एप्रिल मासरे। सर्वप्रथमे देखंतु मार्च मासटी आपणकर किछि समस्या गुड़िक देई गति करिछि। आपण मानसिक चाप मध्यरे रहिथिले, अधिक भाबिथिले आउ कम करिथिले। अस्थिर मन आपणकर सबु बेले रहुतला। धोखा मिलिछि आपणकु टिके दुखरे रहुछंती। निज लोकमानंक ठारु ही आपणकु दुख मिली अछि। बंधु एवं सहकर्मी मानंक सहित विवाद होई अछि एवं आपणकर किछि काम अधूरा रही गला। जहा चाहिथिले ताहा करि पारिले नाही। काम गुड़िक आपणकर ठीक समय रे शेष हैला नाही। प्लान आपणकर फेल हेबा भली सबु अनुभव करिछंती। धनजनित समस्या देखा जाइछि। खर्च बढ़ी जाइछि, आय कमी जाइछि, धन अटकी रही कौनसी स्थान रे। एवं विशेष करी एही मार्च मासरे आपण अनुभव करिछंती कि अधिका भरोसा काहाकु करिबा केबे भी ठीक नथिला। जाहाकु ही आपण अधिक भरोसा करिथिले, जाहाकु आपण आपणकर समय शक्ति सबु किछि आपण देई देइथिले, सेही ही आपणंकु धोखा देई देइछंती। से ही आपणंकु मानसिक चाप प्रदान करिछंती। अधिक भाबिबा कारणरू आपण ठीक से एही मासरे निष्पत्ति नहीं पारि नाहंती। मन मध्य आपणंकर अस्थिर रहितला। विशेष करी जो माने अति आपणार लोक सेही मानंक ठारु आपणंकु धोखा मिलिछि। अति निकटर बंधु, कर्म क्षेत्र रे काम करुथबा सहकर्मी मानंक सहित वाद विवाद एही सबु कार्य गुड़िक भितर ही आपणंकर मार्च मासटी कटि अछि। जदि आपणंकु मोर एही सबु कथा गुड़िक सत लागु अछि जहाँकि मार्च मासरे आपण देखिछंती, ताहेले ताहा आपण कमेंट बॉक्स रे सत बोली लिखि दियंतु, जहा द्वारा आमे जानिबु कि आमे जहा आपणंकु कहि अछु ताहा सत रही अछि, ठीक होई अछि। तो धनुराशि व्यक्ति विशेष माने तो एपरि रही थांती। आपण अलगा प्रकृतिर अटंती। सत्यवादी आपण सत्य मार्ग रे चालिबाकु पसंद करि थांती। लोक माने मध्य आपणंकु अनुसरण करि थांती। आपणंक कार्य ही किछि एपरि रही थाए जेउ माने आपणंकु देखि थांती से माने आपणंकु चाहि करि रही थांती एवं आपणंक भली हेबा पई चेष्टा करि थांती। स्वाधीन चिंताधारार व्यक्ति आपण, दयालु स्वभावर, काहार दुख देखिला मात्रे ही आपण सांगे सांगे साहाय्य करिबा पई आगकु बढ़ी थांती। स्वप्नदर्शी, स्वप्नकु सत कला भली व्यक्ति विशेष अटंती। आपण जहा भी किछि स्वप्न देखि थांती ताहाकु सत करिबा भली आपणंकर शक्ति रही थाए। भितरु आपण शक्तिशाली होई थांती। बाहरु आपण किपरि देखा जाई थांती ताहा किछि भी मूल्य करे नाही। किपरि आपण रहुछंती ताहा किछि मूल्य करे नाही। किंतु आपण भितरु शक्तिशाली होई थांती।
କାହାକୁ ବି ସହଜ ଭାବରେ ଭରସା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜର କେତେ ରୋଜଗାର, ନିଜର କେତେ ଇନକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜର କ'ଣ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଅଛି ଜୀବନରେ ତାହା ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥାର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ଏବେ ରହିଅଛି। ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଲାଗୁଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଅଛୁ ତାହା ଠିକ୍ ସେ ରାଶିର ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଉଅଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ନେଇକି ଆସୁଅଛି। 3ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ଥିବା ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହା ବି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁଣା ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ କିଛି ଆସିବ। ନୂଆ କିଛି ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆ କିଛି ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କାହାର ପରାମର୍ଶ, କାହାର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ରହିବ। କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜଠାରୁ ସାନ, ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ମଜବୁତ ହେବ। ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 2 ତାରିଖ, 7 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ ଓ 29 ତାରିଖ ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଲେଖିକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯାହା ଆପଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଜାତକ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପର୍ସନାଲ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦଶା ବା ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ରହିପାରେ। ବାକି ସାଧାରଣ ରାଶିଫଳ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ଭଲ ସବୁ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ 5ଟି ଭଲ ଖବର ଏବଂ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ ଆଗମନର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ୁଅଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆସିଯିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାତ୍ରାର ଯୁଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିପରି ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ, ନୂତନ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସାଥୀ ପାଇବାର ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କହିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କପଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆସିଯିବ। ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ,
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଘର ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ କିଛି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠାସ ଆସିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଆପଣ ପାଇବେ, ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି, ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି, ଭାଗ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ରହିବ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ନେଇକରି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ବିଶେଷ ଯାତ୍ରାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଧନ ଲାଭର ଯୁଗ ବଢ଼ିବ, ସେଭିଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭର ଯୁଗ ରହୁଅଛି। ମିଳାମିଶା ରହିବ, ସେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖରାପ ରହିବ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖିକି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିଶତ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଶନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ମାସରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାହା ବି କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ ତାହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ 4 ଗୁଣା ହେଉ କିମ୍ବା 2 ଗୁଣା ହେଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରହିଛି। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମର ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ନିଜର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଯାହାକି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତିଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି, ଭୁଲ କାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କିଛି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କ୍ଷେତ୍ର ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ନିବେଶ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ତାହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ବି ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଠାକୁର ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଅଛୁ ମଧ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ପର୍ସରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀଟିଏ ନେଇକରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଭାଗ୍ୟ ସଫଳତା ଏହି 3ଟି ଯାକ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ।
ଜୀବନ ଟିକେ ଡେରିରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ହିଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ କଷ୍ଟ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଏବେ ଦୂର ହେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସେହି ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।